All this happened, right? Then after that time, full ambulance, this, that, community people called me, management committee, who is coming, this, that, because all protocol, it goes everywhere. I'm sharing this for a reason. After all that, then he came. Finally he came, with his wife he came. I went down, my son was also there, he saw that. We all surprised what is going on. Mama inti inta avasarama. So he came inside, then he sat on the dining table. Then no governor, nothing, right? Now it's our house. So 2-3 people came along with him. So he told them, go out. Now I don't need you. I'm in my sister's house. Get out. I don't need. So then he sat, he had some idli, sambar. Then he sat with me. Then he was asking, how is your bhakti, all that. Good. Then I told him, you are in Tripura, so you have to help us. So recently he went to an ISKCON program in Tripura also. So why am I sharing all this? How fortunate are we that we came to a locality where Bhuvara Swami temple is there. The temple is constructed by Rameshwar Rauji. Chinnajay Swami Maharaj came and did the installation. We are very fortunate actually. And how fortunate are we that devotees started satsang here. Right? Arvind Prabhu, Padma Mataji, Raja Ramesh Prabhu, Tulsi Mataji. Everybody has their own family. They have their own course. They have started. Now see how Krishna is coming into our lives. Right? First he came through a house here, and then through devotees here, and then you are coming to devotees' houses, and devotees are coming to your house. Then Krishna becomes one more. He gets one more step, like Maharaj is saying. Krishna is chasing, the person who is running towards Maya. Then Krishna sends his prime agents, like Maharaj, right? Because before Krishna comes, he wants to make sure the whole place is perfectly pure. The whole place is perfectly ready, right? So Maharaj has come here. Now after Maharaj, Krishna is coming himself. Right here he is coming. Right? Now Krishna is not only coming, like not a parallel, but that person came to my house and what did he do? He was eating idli sambar. As if he can't find it outside. But from his sister's hands he wants to eat. Hey amma baavunna, baavaya manchugunna, right? That personal relation. Out of personal relation, you come and ask things as if you don't get it anywhere. Krishna is asking us as if he doesn't have anything. Right? This is only mercy. We can't understand this. కృష్ణుడు నేను ఇవ్వటం ఏంటండి, కృష్ణుడు మనం లక్ష్మీదేవికి మనం అప్పియటం ఏంటి, అర్థం ఉందా? రైట్, లక్ష్మీదేవి మనకు అన్నీ ఇస్తుంది. సో హియర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. దెర్ ఇస్ సో మచ్ దట్ హస్ గాన్ ఇన్ టు దిస్. ఆనంద్ గోపీనాథ్ ప్రభు ఇస్ హియర్. రాత్రి పగలు కష్టపడి మనందరం ఇళ్లలో మనం టీవీలు చూస్తూ ఉంటే, మన సినిమాలు చూస్తూ ఉంటే, మన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటే అన్నీ వదిలేసుకొని గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుల చుట్టూ తిరిగి వాళ్ళని ప్రాధేయపడి కాళ్ళు పట్టుకొని అసలు ఏమేం చేసిందో చెప్తే అది మనం వినడానికి వీల్లేదు. అన్ని సేవలు చేసి వీరు శ్రీరామ్ ప్రభు ఇద్దరు కలిసి ఈ ప్రాంతంలో, ఇటువంటి ప్రాంతంలో 6,000 గజాలు సంపాదించారు. హరే కృష్ణ. కృష్ణుడు ఇచ్చాడు. దాని తర్వాత ఇప్పుడు మన చేతుల్లో మనం చేయగలిగింది ఏంటంటే మన జీవిత కాలంలో ఒక మందిరాన్ని నిర్మించాలి. ఇక్కడ ఎటువంటి మందిరం? ద బిగ్గెస్ట్ ఇస్కాన్ టెంపుల్ ఇన్ ఎంటైర్ హైదరాబాద్ ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్ దేర్. బిగ్గెస్ట్ ఇస్కాన్ టెంపుల్, రైట్? ఇట్ షుడ్ బి హార్డ్లీ ఇక్కడి నుంచి 20 నిమిషాలు, ఇక్కడి నుంచి 20 నిమిషాలు, మన బండ్లో వెళ్తే 20 నిమిషాలు, నల్లగండ్ల మెయిన్ రోడ్ మీద, రైట్? మన చుట్టాలు, బంధువులు అందరూ ఉంటారు చుట్టుపక్కల. వాళ్ళందరినీ కూడా మనం చెప్పాలి. ఇప్పుడు వెళ్ళి మీరు ఇవ్వటం కాదు. ఇక్కడ మహారాజ్ మంచి మాట చెప్పారు. నువ్వు ఇచ్చేది నువ్వేమిస్తావు? నువ్వు ఆల్రెడీ కృష్ణ భక్తుడు, నీవన్నీ కృష్ణుడివే. హరి హరి అంటుంటాం, హరిచ్చేస్తాడు, నో ప్రాబ్లం. కానీ మన ద్వారా ఇంకొక నలుగురు చెప్పాలి. మనం చేయగలిగింది మనం చేయాలి, రైట్? ఆ విధంగా మనం ఒక ఆశయంగా పెట్టుకొని టు కీప్ ఎ టార్గెట్ ఇన్ అవర్ ఓన్ మైండ్, వీ షుడ్ లర్న్ టు బెగ్, రైట్? అండ్ వీ షుడ్ బెగ్ ఫర్ కృష్ణ and beg for Krishna and wait for Krishna to bestow his mercy through them. So we have wonderful opportunities. This whole brochure was made in like 3 days. Prabhuji and everybody, they worked so hard. In 3 days they made the entire brochure. Because this whole thing, now we have to make a makeshift temple.
Immediately we have to make a makeshift temple. Our first Jagannath Rath Yatra in Nalgonda is happening on July 5th, right, to the new temple area. The Jagannath will come, land there, and then we'll have Pandal program, everything. And very soon, all the Gachibowli congregations around, in and around, we are close to 27, small and big. We all are going to serve in that temple. Okay? So that is the benediction. ఆ వరం మనకు కృష్ణుడు ఇస్తున్నాడు. ఈ వరం కూడా మనకు అర్థం కాదు, దానికి కలిగి ఉంటాం. కానీ ఈ వరం మన ఇంటికి వచ్చింది. ఇవాళ మహారాజ్ చెప్పిన ఫిలాసఫీ కూడా సామాన్యంగా అది అందరికీ తెలియదు. ఆ ఫిలాసఫీ ఎక్కడ వినం కూడా. ఈ ఫిలాసఫీ హయ్యెస్ట్, మీరు హయ్యెస్ట్ ఇచ్చేసారు మహారాజ్ వల్ల. అసలు దాని మించింది ఏమున్నది, ఇంకేం లేదు గౌడవ విషయం. అది ఇక్కడ కూర్చొని నేను ఇంట్లో నాకు అనిపించింది, నాకు వాట్ క్వాలిఫికేషన్, నేను ఏం పుణ్యం చేశాను ఇక్కడ కూర్చొని. భగవద్గీత తర్వాత 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 భగవంతుడే తెలుసుకోవాల్సింది భక్తుడి నోటి నుంచి తెలిపించుకొని మనందరూ చెప్పేశారు. దాంట్లో మనకి ఎంత అర్థమైందో తెలియదు, కానీ లాస్ట్కి అర్థమైంది మాత్రం అర్థమైంది. ఏంటది? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ సేవ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా వేరే వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఇచ్చారు. కొంతమందికి ఉంటుంది, నాకు విగ్రహానికి బట్టలు కుట్టాలని ఉంటుంది, నాకు విగ్రహాలు తీసుకురావాలని ఉంటుంది, నాకు ఆల్టర్ చేయించాలని ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఒక వ్యక్తి కాదు, మీరు సమూహంగా కూడా మీరు చేయొచ్చు. అది ఇంకా కృష్ణుడు ఇంకా ఇష్టపడతాడు. నలుగురు కలిసి మేము ఇది చేస్తాం, 5 కలిసి ఇది చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్టర్కి 10 లక్షల రూపాయలు మొత్తం ఆల్టర్కి. మరి బై ద వే ఈ గుడి ఇప్పుడు చాలా చాలా ప్రిలిమినరీ స్టేజ్లో ఉంది, ఇంకా పెరగొచ్చు. ఈ బడ్జెట్ ఇంకా చాలా చాలా పెరగొచ్చు. కానీ ప్రస్తుతానికి ఈ విధంగా చిన్న టెంపుల్ హాల్ ఇంటీరియర్ చేయించడానికి 25 లక్షలు, టెంపుల్ హాల్ డోర్స్ జస్ట్ తలుపులు వాళ్ళు మంచి చెక్కించి 10 లక్షల రూపాయలు. శ్రీల ప్రభుపాద్ ఆల్టర్ ప్రభుపాద్ని తీసుకొచ్చి 8 లక్షల రూపాయలు. టెంపుల్ గోపురం పైన హోల్ గోపురం 25 lakh rupees. టెంపుల్ మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్ 20 lakh rupees. నాకు తెలియదు 20 లక్షలు ఎట్లయితుంది, మరి చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది నాకు ఆల్రెడీ. కో స్పాన్సర్షిప్ కొంతమంది కలిపి, అంటే ఒక ఇంత అయితే 5 కలిపి ఇంత ఇస్తే మరి అంత కావచ్చు. డిటి స్వయం విగ్రహ స్పాన్సర్షిప్ మీ సైడ్ నుంచి 15 లక్షలు, రైట్. దాని తర్వాత డిటి కిచెన్ 5 లక్షల రూపాయలు. 5 లక్షల కిచెన్ రాదు, అట్లా 10 మంది 5 ఇస్తూ ఉంటే మనం ఎక్కడ తీయదలుచుకున్నాం పర్సనల్ గా. డయారోమా మొత్తం అన్ని రకాల డయారోమాస్ వాల్స్ మీద 1 లక్ష రూపాయలు ఇవ్వచ్చు. డిటి డ్రెస్సెస్ కోసం 1 లక్ష రూపాయలు ఇవ్వచ్చు. ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి, ఇంకా చాలా చాలా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. మీ పేరు, మీ గోత్రం, మీ ప్రేయర్స్, మీ అడ్రస్ ఇవన్నీ ఇచ్చి మనం భగవంతుడు ఎప్పుడైతే సమర్పిస్తామో, ఇది జీవితంలో ఒకటేసారి జరుగుతుంది, మనందరి జీవితంలో ఒకటేసారి జరుగుతుంది, రైట్. కట్టించిన గుడిలో పోవటం వేరు, రైట్. రావాల్సిన గుడిలో పోవటం వేరు, కట్టబడే గుడిలో పోవటం వేరు, రైట్. రావాల్సిన గుడి ఎప్పుడు వస్తుంది, అప్పుడు బతుకుమో తెలియదు. కట్టించిన గుడి పోయిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఎవరు కట్టించేశారు, ఆ మహానుభావుడు ఎవరో కట్టించేశాడు. కానీ ఇది మన కళ్ళ ముందు కట్టబడుతుంది, రైట్. ఇక్కడ అన్ని ఈ లొకాలిటీస్లో అందరం కూడా మనకు అవసరం కంటే ఎక్కువనే ఇచ్చింది భగవంతుడు. అందరి ముందు ఒప్పుకుంటుంది, ఇక్కడ అవసరం కంటే ఎక్కువనే ఇచ్చింది, అవునా కదా. వీఆర్ ఆల్రెడీ గివెన్ మోర్ దెన్ వి నీడ్. నిజంగా హృదయం మీద చేయబెట్టుకోండి, నాకు అర్హత ఉందా ఇలాంటి లొకాలిటీలో ఉండడానికి. ఒక్కొక్క ఫ్లాట్ 3 కోట్ల రూపాయలు. ఇక్కడ ఇలాంటి ఫ్లాట్లో నా తల్లిదండ్రులు ఇలాంటి ఫ్లాట్లో ఉన్నారా? లేదు. మనకి ఇచ్చాడు అంటే ఏంటి, మన అదృష్టం ఇచ్చాడు. కానీ ఇప్పుడు అదృష్టాన్ని మనం కృష్ణుడి కోసం ఉపయోగించాలి. 1% ఈ ఫ్లాట్లో 1% ఇవ్వలేమా? 99% తను ఇచ్చిండు. రోజు పర్సెంటేజ్ పెట్టకండి, రోజు చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది, నో ప్రాబ్లం, మీరు ఎంత అనుకుంటే అంత. కానీ ఒక మాట నా శిక్షకుడు కూడా నాకు చెప్పాడు, డొనేషన్ ఎంత ఇవ్వాలి, డొనేషన్ ఎంత ఇవ్వాలి, ఇచ్చిన తర్వాత నొప్పి లేవాలంట. అరే ఇంతెందుకు ఇచ్చిండ్రా బాబు, అనవసరంగా టెంప్ట్ అయిపోయినా, ఇంటికి పోయిన తర్వాత చిన్న గొడవ కావాలంట. నీకు ముందే చెప్పిన, ముందెందుకు కూర్చున్నా, వెనక కూర్చోమని. ముందు కూర్చున్నా, నోటుకు వచ్చింది చెప్పేసినాను. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, గాజులు ఇవ్వాలా ఇప్పుడు నేను? ఆ గొడవ కావాలంటే ఇంట్లో, ఆ గొడవ ఇంట్లో జరిగిందంటే డొనేషన్ ఇచ్చినట్లు లెక్క. డొనేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇచ్చిండ్రా, సర్లేండి ఇస్తే ఇచ్చిండు అన్నారంటే అది ఏనట్టు లెక్క, అవునా కదా. గొడవ ఇచ్చిన తర్వాత ఇచ్చిన తర్వాత గొడవ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇవ్వండి, అవునా. ఇప్పుడు మెర్సిడీస్ బెంజ్లో కారు ఆగి బిచ్చపోడికి 5 రూపాయల బిల్ల ఇస్తే ఏమైనా అర్థం ఉందా? ఆ బిచ్చపోడు లోపల పడతాడు, నువ్వే పెట్టుకోరండి, నాకు అవసరం లేదు, అవునా.
బెంజ్ కార్ అవుతే కనీసం 2,000 రూపాయల నోటు బయటికి రావాలి. అదేవిధంగా మనం ఇచ్చింది మన కష్టం అనిపించాలి, మన కష్టం అనిపించాలి. మనకు ప్రతి సంవత్సరం మనకు 20 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది ఇక్కడ చాలా మందికి. 20 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, అవునా? 20 ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఎన్ని నెలల జీతం వచ్చింది మీకు? 12 × 20 అంటే ఎంత? 240 నెలల జీతం ఆల్రెడీ ఇచ్చిండు. ఇంకొక 240 నెలల జీతం కూడా ఇవ్వబోతున్నాడు. ఒక్క నెల జీతం ఇవ్వలేమా కృష్ణుడి కోసం? ఒకటే నెల జీతం. ఇఫ్ యూ ఆల్ టేక్ ఎ రెజల్యూషన్ that everybody connected to satsang will give their 1 month salary, 1 month salary, temple will come in 1 month. That's all is needed. We all can do. Give. ఎందుకు ఇచ్చినా ఇంత ఏడు, no problem, that is allowed, authorized. But give, and let us give with full heart. And Maharaja స్వయంగా ఇక్కడికి వచ్చారు, మనందరినీ ప్రోత్సహించడానికి వచ్చారు, మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తారు. మహారాజ్ ఇక్కడ మళ్ళీ రావాలంటే గట్టిగా హరిబోల్ 3 సార్లు చెప్పాలి. యాక్చువల్గా చాలా మంది ఇక్కడ వెకేషన్ లో వెళ్ళారు మహారాజ్, పిల్లల వెకేషన్ టైం కదా, కాంగ్రిగేషన్ చాలా మంది లేరు. కానీ అది కూడా కృష్ణుడు ప్లానే. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎవరి దగ్గర తీసుకోవాలని కృష్ణుడు డిసైడ్ చేసిండు. కొంతమంది వెకేషన్ పంపించిండు, కొంతమంది ఇక్కడే వచ్చిండు. అంటే మనందరం దీన్ని ఒక ఆశయంగా తీసుకొని ఈ చుట్టుపక్కల మన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఇవ్వగలుగుతారు, వాళ్ళు ఇవ్వలేరన్న ఆ ఆలోచన ఫస్ట్ తీసేద్దాం. మనం అందరినీ కూడా ఇచ్చే అవకాశం మనం కలిగిద్దాం. ఈ ప్యాంప్లెట్ తీసుకొని అందరి చేతిలో పెడదాం, అడుక్కుందాం, డూ సంథింగ్. 5,000 రూపాయలు 1 square feet, 5,000 రూపాయలు, అవునా? 50,000 రూపాయలు 10 square feet. ఈ విధంగా అందరం కూడా ఎంతో అంత చేయొచ్చు. సో లెట్ us డూ దట్ అండ్ లెట్ us థ్యాంక్ మహారాజ్. మహారాజ్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇన్ని ప్రోగ్రాంలు, ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తున్న ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి, అక్కడ కూడా జనాన్ని ప్రోత్సహించడానికి అవకాశం ఇస్తున్నాం. ఇదంతా నాకు ఒక అవకాశం ఇది. నిజంగా ఈ విషయం మహారాజ్ పక్కన కూర్చొని నాకు అవకాశం కలిగించినందుకు శ్రీరామ్ ప్రభుకి, ఆనంద్ గోపినాథ్ ప్రభుకి నా ధన్యవాదాలు. నిజంగా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. మా నాన్నగారు ఇలా ఉంటే చాలా ఆనందపడేవారు. కానీ మా అమ్మగారికి ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఆల్రెడీ టార్గెట్ రాసేసుకున్నారు. నీ ఇష్టం వచ్చింది చెప్పమ్మా అన్నాను. సో ఈ బ్రోషర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దిస్ బ్రోషర్స్. మన జీవితంలో చాలాసార్లు ఇలాంటి బ్రోషర్ మన చేతులకు వస్తే పోతాయి. కానీ ఈసారి స్వయంగా కృష్ణుడు ప్రియమైన ఒక భక్తుడు వచ్చి మీకు ఇస్తున్నాడు. చాలా డిఫరెన్స్ అంట, ఉన్నదా లేదా? చాలా మంది రోడ్డు మీద ఇచ్చేస్తారు, ఇట్లా తీసుకోండి. ఇది చాలా డిఫరెంట్. ఏ విధంగా అయితే గవర్నర్ వచ్చేకనే ముందు అందరూ వచ్చి లాస్ట్ గవర్నర్ వచ్చిండో, అదే విధంగా కృష్ణుడు వచ్చేకనే ముందు అన్ని సంఘటనలు మీ జీవితంలో జరిగినాయి. సత్సంగం వచ్చింది, భక్తులు వచ్చిండ్రు, పండగలు వచ్చినాయి. ఇవాళ స్వయంగా మహారాజా వచ్చిండు. దీని తర్వాత రావాల్సింది కృష్ణుడు. ఇది మీరు సేవ చేస్తే ఖచ్చితంగా కృష్ణుడు వచ్చి మీ సేవ తీసుకుంటాడు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే. శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. So the leaders in this, Prabhuji and Raja Ramesh. So both of you should get together, have a meeting among the local serious devotees, and then go every house you should visit, and then make them become life member. Just encourage them to collect money. How many flats are there in this complex? 3,700. 2,700. So what should be the target, Prabhu, for 2,700? 20 crores. Why not? At least I'll reduce it, 11 crores. So 11 crores. 3 years. 3 సంవత్సరాల్లో ఈ సొసైటీకి టార్గెట్ అంటే ఎంత? 11 కోట్లు. అయిపోతుందా? మన వల్ల కాదు, అందరి వల్ల అవుతుంది, డెఫినెట్గా అవుతుంది. 3 years లో 11 crores, నాట్ ఏ బిగ్ థింగ్. అయిపోతుంది. ఎట్లా చేయాలంటే, ఇప్పుడు 2,700 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి కదా, దానిలో ఒక 1,200 ఫ్లాట్స్ మర్చిపోండి, వాళ్ళు ₹1 కూడా ఇవ్వరు, అట్లా అనుకొని చెప్పుకోండి. అయినా ప్రయత్నం చేద్దాం. 1,500 ఫ్లాట్స్,
ఆ 1500 ఫ్లాట్స్లో మీరు కనీసం ఒక్క యావరేజ్ ఆన్ an average if you are able to collect around 75,000 rupees, it will become 11 crores on an average. 75,000 rupees, 1 lakh rupees ఇచ్చేస్తాం. It's not a big thing. 3 years 1 lakh అంటే ఉంది. So you can encourage them to do that. So you have time, but in the next 6 months at least we expect around 1.5 crores so that we can start in the next 6 months. But the next 3 years, your society, your goal target to take. Target has two varieties. One is individual targets. Devotees who are connected to you, your family members in US, in Vijayawada, in Delhi, everywhere. Call them as individual targets. Other one is collection targets. So you should go by target. And nothing is impossible. It will happen. This whole project is of 100 crores. Huge project. Beautiful project. I told Sriram Bro, use high class Makrana marble. Only some uniqueness should be there. Here all the temples have a similar look, granite look. So in Mapi I am doing granite. So it's unique there. So here we can have some uniqueness by building something of marble and some nice beautiful Indian architectures. And how many of you been to ISKCON Mira Road? So you saw the temple, that beautiful temple, the inlay and all. So we'll get those nice, wonderful inlays done, so that all the rich people here, they would like to go there and see, and then would like to bring their relatives who come from America and all the parts of the world. They'll come and then, we have something to show. So that's how it's going to be. So all of you work hard and contact anybody. You work in your office. In your office itself, there must be at least 200-300 people known to you. You just make them life members also. ISKCON life members is a big thing. Take 50,000 rupees and become a life member. But they will all become life members. It's not a big thing for them to become life members. So now for the next 3 years, you breathe in and breathe out only Lakshmi for Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. So you have plenty of brochures here. Please collect all the brochures. And the brochures, this one collection they are not attending. So you'll be in constant follow-up. We'll do many programs like this so that people are encouraged to. Hare Krishna. Radha Krishna.